शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायणं पद्मभौं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडवदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोडकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पूर्णं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तैत्रीय आरण्यके पठित अरुण प्रश्नः அதுல 22வது அணுவாக்கம் இப்ப பார்க்க வேண்டிய அணுவாக்கம். 21 அணுவாக்கங்கள் பார்த்துட்டோம். இதுல இப்போ ஜலத்தை பற்றியதான பிரசம்சா அதுதான் இப்போ டாபிக். அந்த ஜலத்தினுடைய ஒரு மேன்மையை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. எப்படி அந்த மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய ஜலம் அதனுடைய ஆருணகேதுக சயனத்துல அதனுடைய பங்கு என்ன அப்படின்றதை சொல்லக்கூடியதான ஒரு அணுவாக்கம். யோபாம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசுமான் பவதி चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यो आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चंद्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चंद्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चंद्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपाम् आयतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद
आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति इमे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः तदेशाभ्यनूक्त अपागुं रसमुदयगुं सन् सूर्ये शुक्रगुं समाभृतम् अपागुं रसस्य यो रसः तम्बो गृह्णामि उत्तममिति इमे वै लोका अपागुं रसः ते अमुष्मिन् आदित्ये सभाभृताः जानुदग्निम् उत्तरवेदिं खात्वा अपां पूरयित्वा गुल्पदग्नम् पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैश्च सग्स्तीर्य तस्मिन् विहायसे अग्निं वृणीयोपसमादाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् प्रणीते अयमग्निश्चीयते सा प्रणीते अयमप्सुश्चीयते असौ भुवनेऽप्यनादिरु अग्नि रेक्ताः तमभितयेता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति एतद् वा आहुः षण्डिलाः कमग्निं चिनुते सत्रियमग्निं चिन्वाणः संवत्सरं प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते सावित्र्यमग्निं चिन्वाणः अमुमादित्यं प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते नाचिकेतमग्निं चिन्वाणः प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते चातुर्होत्रियमग्निं चिन्वाण इति चिन्वाणः ब्रह्म प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते वैश्वसिजमग्निं चिन्वाणः शरीरं प्रत्यक्षेण कमग्निश्चिनुते उपानुवाक्यमाशुमग्निं चिन्वाणः इमान् लोकान् प्रत्यक्षेण कमग्निं चिनुते इमम् आरुणकेतुकमग्निं चिन्वाण इति य एवासौ इतश्चामुदश्चाव्यतिपाति तमिति योऽग्नेर्मिथुया वेद मिथुनवान् भवति आपो वा अग्नेर्मिथुयाः मिथुनवान् भवति य एवं वेद छायासुवत्सलाम्बा समेत सूर्यनारायण स्वामिने नमः ஓம் நமோ நாராயணாய. 22வது அத்தியாயம். இதுக்கு சாயன பாஷ்ய ரீதியா பார்ப்போம். தத்ர ஆதௌ தாவத் ஆபோ பகுதா பிரசம்ஸ்யந்தே அப்படின்னார். அத பரம் இஷ்டகானாம் பிராமணம் உச்சதே. பிராமண பாகத்துல ஆருணகேதுக சயனத்துல அடுக்கக்கூடிய இஷ்டகைகள் பத்தி சொல்லக்கூடிய அந்த சமயத்துல சந்தர்ப்பத்துல முதல்ல ஆபஹா பகுதா அந்த ஜலத்தினுடைய மகிமை. ஜலம் அப்படின்றது பிரத்யக்ஷ தேவதையா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜலத்தினுடைய மகிமையை பகுதா பிரசம்ஸ்யந்தே, இத ரொம்ப வசத்தியாக மகிமையை சொல்லுகிறது. அதுல பிரதமம் பிரசம்சாயாம், அதுல முதல் பிரசம்சா முதல்ல என்ன சொல்ல 5, 6, 7, 8 சொல்ல போறது, பிரசம்சா பண்ண போறது. அதை வசத்தி வசத்தி வசத்தின்னு அத முதல்ல சொன்னது என்ன? யோபாம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசுமான் பவதி. யோ அபாம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசுமான் பவதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யஹா யார் ஒருவன் அபாம் புஷ்பம் வேத, இந்த தண்ணியை எப்படி அறிய வேண்டும்? புஷ்பமாக அறிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஜலத்தினுடைய புஷ்பத்தை அறிபவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அமிர்தமயம் ஹி சந்திரமண்டலம் பாஷ்யம் எழுதுறார். எல்லாருக்கும் தெரியும் அமிர்தமயம் சந்திரமண்டலம். இந்த சந்திரனானது அமிர்தமயமாக இருக்கிறான். அமிர்தமாக இருக்கக்கூடியது சந்திரமண்டலம். அந்த சந்திரன் தான் ஜலசிய புஷ்பம். இந்த சந்திரன் தான் ஜலத்தினுடைய புஷ்பமாக இருக்கிறார். அத்தஹா ஜல காரியத்வாத் அபாம் புஷ்பஸ்தானியம். ஜலம் புஷ்பம் ஜலமானது காரியமா இருக்கு, புஷ்பமானது ஜல காரியமாக இருக்கிறது. அப்ப ஜலம் காரணமாக இருக்கிறது.
ஆகையினால இந்த புஷ்பஸ்தானியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜலத்தை அறிய வேண்டும். புஷ்பஸ்தானியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜலத்தை அறிய வேண்டும். ஏதஸ்ய வேதிதா ஸ்வயம் போகார்த்தம் சம்பக வகுலாதி புஷ்பைஹி அப்படின்னாரு. இப்படி இந்த புஷ்பத்தை எப்படி அறிகிறான்? ஜாதி மல்லிகை, சம்பக புஷ்பம் முதலியவைகளை உடையவனாக ஆகிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நன்னா அனுபவிக்கக்கூடியவனாக ஆகிறான். இந்த மந்திரத்தை சொல்லுகின்றவன் அனுபவிக்கக்கூடியவனாக ஆகிறான். அது மாத்திரம் இல்ல, புத்ராகி பிரஜயா அப்படின்னார். பெண்ணு, பிள்ளை, பேரன், இப்படி சௌக்கியமாக இருந்து கொண்டு பிரஜாவானாக இருந்து கொண்டு சந்ததிகள் உடையவனாக ஆகிறான். அது மாத்திரம் இல்ல, பிரஜாவான் பசுமான் பவதி அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கு. பசுமான் அப்படின்னா கவாதி பசுபிஷ்ட இல்லையா, சம்ருத்தஹா பவதி அப்படின்னார். இவனுக்கு பசு, குதிரை முதலிய 4 கால் பிராணிகள் எல்லாம் உடையவனாக ஆகிறான். இப்படி பசுமான் பவதி ஏவம் வேத அப்படின்னு திருப்பியும் ஒரு தடவை அதை அறியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. புஷ்பம் ஜலகாரியம், ஜலகாரணம் ஜலம் காரணம் பவதி. அந்த ஜலத்தை புஷ்பஸ்தானியத்துல வைத்துக் கொண்டு யார் அறிகிறானோ அவனுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிறது? நல்ல புஷ்பங்கள்லாம் கிடைக்கிறது. அப்படின்னா புஷ்பங்களை வைத்துக் கொண்டு அவன் அனுபவிக்கிறவனாக ஆகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். புஷ்பங்களை உடையவனாக ஆகிறான், சந்ததிகள் உடையவனாக ஆகிறான், 4 பிராணிகள் எல்லாம் உடையவனாக ஆகிறான் அப்படின்ற அர்த்தம் இல்லையா? எப்படி புஷ்பவான் பசுமான் அப்படின்லாம் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? சந்திரமண்டலம் ஜெயலமயமாக இருந்தாலும் புஷ்பம் போல பிரகாசிப்பதாலும் ஆனந்தத்தை கொடுப்பதாகவும் அந்த புஷ்பமாகிறது. இப்படிப்பட்ட சந்திரமண்டலத்தை ஜலத்தின் புஷ்பமாக அறிபவன் அவன் என்ன பண்றான்? அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றவனாக ஆகிறான், சந்ததி உள்ளவனாக ஆகிறான், பசு, குதிரை போன்றவைகளால் சம்பத்துடன் இருப்பவனாக ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்படி ஜலத்தின் புஷ்பமாக சந்திரன் ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சந்திரமாவா அபாம் புஷ்பம் அப்படின்னு சொல்லி இதை அறிந்ததுனால புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசுமான் பவதி அப்படின்னு 2வது தடவை வேற சொல்றது. அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? முதல்லயே பலன் சொல்லியாச்சு, 2வது தடவை சொல்றது எதுக்கு சொல்றது அப்படின்னா உபசம்ஹாரார்த்தம் வேதனே பிரரோச்சனார்த்தம் ஆதோ பலகதனம். முதல்ல சொல்லும் பொழுது இதை தெரிஞ்சிருந்தான்னாக்கா இவ்வளவு வசதிப்பா, இந்த மந்திரத்துக்கு அவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு, ஆகையினால இந்த வேதத்தை இந்த மந்திரத்தை அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய பாக்கியம் ஏற்பட வேண்டும், பிரரோச்சன அப்படி தூண்டுதலுக்காக சொல்லிட்டு திருப்பியும் ஒரு தடவை எதுக்கு சார் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படின்னா உபசம்ஹாரார்த்தம் புனக்கதனம் அப்படின்னு. உபசம்ஹாரார்த்தம் இதை திருப்பியும் ஒரு தடவை சொல்றது, 2வது தடவையும் அந்த பலனானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னாரு. யோபாம் ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி அக்னிர்வா அபாம் ஆயதனம் ஆயதனவான் பவதி யோக்னேராயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி ஆபோ வா அக்னேராயதனம் ஆயதனவான் பவதி ஏவம் வேத. சிருஷ்டி ஸ்ருதி அப்படின்னாக்க தைத்திரிய உபநிஷத்துல இந்த சிருஷ்டியை பத்தி பேசியிருக்கு. ஆத்மனஹா ஆகாஷ சம்பூதஹா ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னிஹி அக்னேர் ஆபஹா அத்ய பிருத்திவி பிருத்திவியாம் ஓஷதயா ஓஷதிபியோ அன்னம் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு. அந்த சிருஷ்டி கிரமத்துல ஸ்ருதியில அக்னேர் ஆபஹா அப்படின்னு சொல்லி அக்னேஹே ஜலகாரணம் அபிதானார், அக்னியானது ஜலத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்பதை சொல்லுவதற்காக இது எல்லாமே அக்னியில தான் ஆசிரியமாக இருக்கிறது. ஜலம் என்றால் என்ன? இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ரஜனுடைய 2 பங்கு ஆக்சிஜனுடைய 1 பங்காக இருக்கக்கூடியதாக இந்த இருக்கு. அத்ராபி பிரரோச்சனார்த்தம் பலகதனம், அதுவும் உங்களை தூண்டுவதற்காக அது என்ன சொல்லிட்டு அக்னிர்வா அபாம் ஆயத்தனவான் பவதி ஆயத்தனவான் பவதி அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? இவனுக்கு நல்ல இருப்பிடத்தோட இவன் இருக்கிறவனாக ஆகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? யார் ஒருவன் ஜலத்தினுடைய ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை அறிகிறானோ அவனுக்கு ஆயத்தனம். ஆயத்தனம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிரதிஷ்டா பலன் இல்லையா? நல்ல ஆதாரத்தோட இருப்பான். வீடு இல்லையா,
அப்படி உடையவனாக இருப்பான். அது மாத்திரமில்ல, இவனுக்கு அக்னி ஜலத்துக்கு காரணமாக ஆதாரமாக ஆகிற மாதிரி இவனுக்கும் இந்த உலகமானது ஆதாரமாக இருந்து நிலைத்திருந்து சுகம் பெறுவான் இல்லையா. தங்கறதுக்கெல்லாம் இடம் இல்லை, கஷ்டப்பட மாட்டான் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லு. எங்க சாஸ்திரிகள் இன்னொன்னுத்தையும் சொல்றாரு. பிரதிஷ்டா பலன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த அடிக்கடி டிரான்ஸ்பர் கிரான்ஸ்பர் எல்லாம் ஆகி இந்த குடும்பமானது அங்கங்க செதஞ்சு போயிடும் பாவம் இல்லையா. பேங்க் எம்ப்ளாயி எல்லாம் இருந்தான்னு வச்சுங்க, 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இங்கேருந்து போகணும். எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க. அங்கேருந்து போகணும், அங்க ஒரு குடும்பம் நடக்கும், அவர் போய் செட்டில் ஆனோம், இங்கேருந்து அவரை கூட்டுன்னு போவார். இப்படியே இருக்குங்க. இதெல்லாம் பாவங்கள் இல்லையா. குடும்பம்லாம் எப்படி இருக்கணும், கிராமத்துல அப்படி தாத்தா பாரன் அப்படி இருக்கணும், அப்பா இருக்கணும், எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும், அத்தா அகுத்தான்னு எல்லாம் உட்கார்ந்து அந்த கிராமத்துல உட்கார்ந்து நன்னா கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு கொண்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கவலை இல்லாம அப்படியே அந்த டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் எல்லாருக்கும் பங்கானது எல்லாரும் எடுத்துக்கிறதுனால சிரமமே இல்லாம குடும்பத்தை நடத்தலாம். இப்ப இருக்க மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபேமிலி எல்லாம் வந்துட்டுன்னு வச்சுங்க, ஒன்றும் தெரியாது, ஒன்னும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஏதாவது எடுத்தா உடனே டாக்டர் கிட்ட கூட்டின்னு போயிடுங்க. குழந்தைக்குன்னா அந்த காலத்தெல்லாம் வீட்டுல பெரியவர்கள் இருப்பார்கள், பாட்டி தாத்தா எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்பா இந்த சமயத்துல இப்படிதாம்மா ஆகும், இப்படிதான் வாந்தி எடுக்கும்னு. இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நேர போய் கிடுகிடுன்னு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை கொடுத்து அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையே பாடடிக்கிறார்கள். ஏன்? யாரும் வீட்டுல அட்வைஸ் இல்லை இல்லையா. இதுக்கெல்லாம் காரணம்னா பிரதிஷ்டா பலன் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். நல்லா அப்பா அம்மாவோட இருந்து கொண்டு பசங்களோடையும் பேரனோடையும் உட்கார்ந்து கொண்டு ஜம்முன்னு சாப்பிடணும் இல்லையா. அப்படி இருந்து கொண்டு இருந்ததுதான் நம்ம முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை. இதுக்கு பேர் தான் ஆயத்தனம் அப்படின்னு இருக்க. இப்படி இருக்கக்கூடியவள் ஆயத்தனவான் பவத்தின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜம்முன்னு சுகமா அவனுடைய கிராமத்துல ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம அப்படியே பிரதிஷ்டையா அங்க போய் உட்கார்ந்து இருப்பான் அப்படின்றது. இது எப்படி வருது? அக்னி எப்படி ஜலத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சு கொள்கிறானோ அப்படி இதை அறிந்ததுனால, இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை அறிந்ததுனால அவன் ஆயத்தனவான் பவதி அப்படின்னு ஒரு தடவையும் இனிமேல் பட்டு படிக்க போற மந்திரம் அடிக்கடி வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அர்த்த பேதம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் விசேஷமான பதங்களோட சேர்த்து நம்ம இப்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. இந்த மகா சிருஷ்டி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த மகா சிருஷ்டியில அக்னியில தான் ஜலம் உண்டானது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரம்மாண்டம் முதலியெல்லாம் அவாந்தர சிருஷ்டி அப்படின்னு ஆபோவா இதமாசி சலிலமேவ அப்படின்னு சொல்லி ஜலம்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக ஆகிறது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பாஷ்யத்துல சொல்றாரு. இப்படி இருக்கக்கூடியதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னார். அதுக்கப்புறம் 3வதா சொன்னார், யோபாமாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி வாயுர்வா அபாமாயதனம் ஆயதனவான் பவதி யோ வாயோராயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி ஆபோ வை வாயோராயதனம் ஆயதனவான் பவதி ஏவம் வேத. மகா சிருஷ்டியை சொல்லும் பொழுது ஆத்மன ஆகாஷ சம்பூதா ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னிஹி அப்படின்னு சொல்லிக்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அத்ய பிருத்திவி, பிருத்திவிக்கு காரணம் ஜலம், புஷ்பத்துக்கு காரணம் ஜலம், ஜலத்துக்கு காரணம் என்ன? அக்னிஹி, அக்னிக்கு காரணம் என்ன? வாயு. அக்னேர் ஆபஹா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆபஹாக்கு அக்னியில இருந்து வந்து, அக்னி எங்க இருந்து வந்து? வாயோர் அக்னிஹி அப்படின்னு இந்த ஸ்ருதியினுடைய வாயுதான். வாயு அப்படி காரணத்வாத்து ஆயத்தனத்துவம், ஆதாரத்தை அறிந்து கொள்வதனால இவனுக்கு பிரதிஷ்டாபனம் ஆயத்தனமானாக ஆகிறான் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படின்னாக்க அந்த அக்னிக்கு ஆயத்தனமாக இருக்கக்கூடிய வாயுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கின்றான்னாக்க நிச்சயமாக அவனுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய பலனானது, பிரதிஷ்டா பலனானது கிடைக்கிறது. அபாம் தூ அவாந்தர சிருஷ்டாக பூர்வோக்த ஞாயன வாயு ஆதாரத்துவம் இல்லையா. அந்நியத்து பூர்வம் வியாக்கியாயம். அதே மாதிரியே பாக்கி எல்லாம் இது வரைக்கும் எப்படி சொன்னோமோ அப்படியே புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணிட்டார். இப்படி வாயுவும் ஆதாரமாக இருக்கிறது. அக்னிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய வாயு இல்லையா, அந்த ஆதாரத்தை அறிந்ததன் மூலமாக இந்த மந்திரத்தை சொல்வதன் மூலமாக என்ன கருத்து வெளியிடப்படுகிறது? இவனும் பிரதிஷ்டா பலனை அனுபவிக்காம், சுகமாக கஷ்டப்படாமல் ஒரு இடத்துல சௌக்கியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் அப்படின்னு அர்த்தம்.
அப்போ அத சதுர்த்தீமாக யோபாமாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி அசௌ வை தபன்னபாமாயதனம் ஆயதனவான் பவதி யோ அமுஷ்யத பத ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி ஆபோ வா அமுஷ்யத பத ஆயதனம் ஆயதனவான் பவதி ய ஏவம் வேத யோ அசௌ ஆதித்யः தபன்னு உபலபியதே சஹா அயம் அபாம் ஆதாரஹா அப்படின்னாரு. இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு ஆதாரம் இருக்கு. நம்ம இந்த அருண பிரச்சனத்துல விசேஷமாக நம்ம பார்த்துட்டு வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, சூரிய பகவான் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமாக இருக்கிறார். அவர் எப்படி பண்றார்? அசவுன்னு சொன்னதுன்னா நம்ம பிரத்யட்சமாக டெய்லி வணங்குகின்ற அந்த தபன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த சூரிய பகவான் இல்லையா, அவர்தான் இந்த அப்புக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார் என்பதை அறிய வேண்டும். சஹா அசௌ ஆதித்யா தபன்னு உபலபியதே சஹா அயம் அபாம் ஆதாரஹா. இந்த தண்ணிக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவர் சாட்சாத் சூரிய பகவான் தான். ஆதித்யா ஜாயதே விருஷ்டிஹி இது ஜலகாரண ஸ்மிருதேஹே. ஊர்ல மழை வருது, ஜலம் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? ஆதித்யன் தான் அப்படின்னு வேதமே சொல்றதோ இல்லையோ. ஆதித்யாத் ஜாயதே விருஷ்டிஹி. இந்த வருஷிக்கிறது மழையானது எங்கிருந்து வருது? ஆதித்யன்ல இருந்து வருது. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆதித்யனை அறிந்தோமே ஆனால், எப்படி அக்னியை அறிந்ததுனால அவனுக்கு ஆயதனமானது பிரதிஷ்டா பலனானது கிடைத்ததோ, அதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய வாயுவை அறிந்ததனால் கிடைத்ததோ, அதே மாதிரி இந்த ஜலத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியனை தபன்னே அபாம் ஆயதனம், இது தவிக்கின்ற இந்த சூரியனானவன் ஜலத்துக்கு காரணம் என்று யார் அறிகிறானோ அவன் யஹா அமுஷ்ய தபத ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி. இவனும் ஆயதனவான ஆகிறான். ஆபோவா அமுஷ்ய தபத ஆயதனம். ஆயதனம் ரெண்டாவது தடவை ஏன் சார் படிக்கிறது? அதை உபசம்ஹாரார்த்தம் படிக்கிறது ரெண்டு தடவையும். அதை நன்றாக நமக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டாவது தடவையும் அந்த ஆதாரத்தை புரிய வைச்சது அப்படின்னு. அடுத்தது அத பஞ்சமி ஆக யோபாம் ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி சந்திரமாவா அபாம் ஆயதனம் ஆயதனவான் பவதி யச்சந்திரமச ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி. இல்லையா, சந்திரமச சந்திரகிரணம் ரொம்ப குளுமையா இருக்கு, அதனால அமிர்தம் அப்படின்னு சொன்னார். ஏற்கனவே நமக்கு ஆரம்பிக்கும் போது சந்திரமாவா அபாமாயதனம்னு பார்க்க அமிர்தத்துவம் ஹி சந்திரமண்டலம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த சந்திரமண்டலம் அது அமிர்தமாக இருக்கிறது, குளுமையோட இருக்கிறது. இந்த சந்திரமண்டலத்துல ஜலம் இருக்கிறதாக நம்ம ஊகிக்கிறோம். அதனால சந்திரனும் ஜலத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். போன தடவை நம்ம பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரியே இங்கேயும் துஷின ரூபானாம் கிரணாம் சந்திர ஜன்யத்வாத்து சந்திரமசகா ஜல ஆதாரத்துவம் அப்படின்னு. இந்த பனிமலைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, துஷின ரூபானாம் கிரணானாம், இந்த கிரணங்கள்லாம் குளுமையாக இருக்கிறதுனாலதான் இந்த சந்திர ஜன்யத்துவத்தினாலதான் இந்த இமயமலைகள் அங்கெல்லாம் பனிகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா. இந்த பனிகள் எல்லாம் எதை குறிக்கிறது? குளுமையை குறிக்கக்கூடியது. இந்த குளுமைக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கக்கூடியது தண்ணி, சந்திரன் அப்படின்னு தெரியுது. ஆகையினால இந்த ஜலத்துக்கு ஆதாரமாக சந்திரமண்டலம் இருக்கிறதுனால அதையும் தெரிந்து கொண்டானே ஆனால் இல்லையா, இந்த சந்திரனை அறிந்து கொண்டோமே, அபாத்துக்கு காரணமாக எப்படி சூரியனை அறிந்து கொண்டோமோ அப்படி இந்த சந்திரனையும் அறிந்து கொண்டோமே ஆனால் அவனுக்கு ஆயத்தனவான் பவதி. இந்த ஆயத்தனம் உடையவனாக அவன் ஆகிறான். ஆயத்தனம்னா ஆதாரம் உடையவனாக ஆகிறான். ஒரு இடத்துல பிரதிஷ்டா பலனை அனுபவிக்கக்கூடியவனாக, சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவனாக ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது ஷஷ்டி. யோபாம் ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி நக்ஷத்ராணி வா அபாம் ஆயதனம் ஆயதனவான் பவதி யோ நக்ஷத்ராணாம் ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி ஆபோ வை நக்ஷத்ராணாம் ஆயதனம் ஆயதனவான் பவதி ய ஏவம் வேத. இன்னொரு விஷயம் சொல்றார். சூரியன் மாத்திரம், வாயு மாத்திரம், அக்னி மாத்திரம், சந்திரன் மாத்திரம் ஆதாரம் இல்லப்பா, இன்னொன்னு ஆதாரம். இந்த நட்சத்திரம், சந்திரனும் ஒரு நட்சத்திரம் தானே, நட்சத்திரங்களும் அந்த தண்ணிக்கு காரணமாக இருக்கிற காரணத்தினால எப்படி சார் நட்சத்திரங்கள் தண்ணிக்கு காரணமாகும்
அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஹேத்து சொல்ற பாஷ்யத்துல, புஷ்ய ஆஸ்லேஷாதி மகா நக்ஷத்ரேஷு வர்த்தமானேஷு சிருஷ்டி ஆதித்ய தரிசனாத் நக்ஷத்ராணாம் ஆயத்தனம் ஆதாரத்துவம் அப்படின்னாரு. ஆதாரத்துவம் தெரியாத விஷயங்கள் இதெல்லாம். புஷ்ய நட்சத்திரத்துல, இன்னைக்கு புஷ்ய நட்சத்திரத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா, ஆஸ்லேஷா நட்சத்திரத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா அதிவிருஷ்டியாக வருமா, மழைகள் எக்கச்சக்கமா பெய்யும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் கணிச்சிருக்கு. புஷ்ய ஆஸ்லேதாஷு மகா நட்சத்திரேஷு, இது ரெண்டும் மகா நட்சத்திரங்கள், ரொம்ப வசதியான நட்சத்திரங்களாக கருதப்படுகிறது. இந்த புஷ்ய நட்சத்திரமும் இந்த ஆஸ்லேஷா நட்சத்திரமும். இந்த புஷ்யத்திலையும் ஆயில்யத்திலையும் மழை பெஞ்சுதான்னா பெரிய யோகம் அது. அப்ப என்ன, அதிகமாக மழை பெய்கிறது. இந்த அவாந்தர சிருஷ்டி கிரமத்துல ஜலம் நட்சத்திரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு மகா சிருஷ்டியை அங்க சொல்லிட்டு, பாயோர் அக்னி அக்னேர் ஆபஹா அக்னி அத்ய பிருத்திவி அப்படின்னு. அதே மாதிரி சில வாக்கியங்கள், வேத வாக்கியங்கள் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்க, இந்த பூசம் ஆயில்யம் முதலிய மகா நட்சத்திரங்களை மழை பொழிவதற்கு யோகம் நேர்ந்தது. ஆனால் அப்போ மழை வந்ததுன்னா அப்போ அதிகமாக மழை பெய்யும், அதனால நட்சத்திரங்கள் ஜலத்துக்கு காரணமாக ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி, இதை அனுசரித்து ஜலம் நட்சத்திரத்துக்கு ஆதாரம் அப்படின்னு புரியுது. இப்படி யாரு ஆதாரம் என்று அறிகிறானோ அவன் ஆயத்தனவான் பவதி அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்தது, யோபாம் ஆயத்தனம் வேத ஆயத்தனவான் பவதி பர்ஜன்யோ வா அபாம் ஆயத்தனம் ஆயத்தனவான் பவதி யப் பர்ஜன்யஸ்யாயத்தனம் வேத ஆயத்தனவான் பவதி. பிருஷ்டித்வாரா பர்ஜன்யசூபஸ்ய மேகஸ்ய ஜல ஆதாரத்துவம் பிரசித்தம். எப்படி பிரசித்தம்ன்றாரு? புகை, நெருப்பு, ஜலம், காத்து, இதனுடைய சேர்க்கை தான் மேகம் இல்லையா? இதனுடைய சேர்க்கை தானே மேகம். மேகம் மழிய பொழிகிறதுன்னா அப்படின்னா அர்த்தம், மேகம் ஜலத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறதுன்றது நமக்கு பிரசித்தமா தெரியுது. மழை பெய்யறதுன்னா மேகத்திலிருந்து. மேகம் எப்படி வந்தது அப்படின்னாக்கா, புகை, நெருப்பு, ஜலம், காத்து, இதனுடைய சேர்க்கை தான் மேகம் அப்படின்னு. அதை அனுசரிச்சு நீங்க பார்த்தா ஜலம் தான் மேகத்துக்கு ஆதாரமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. இப்படி பிராயண ஜலம் மேகசிய ஆதாரம் அப்படின்றது தெரியுது. அப்போதான் அதிகமாக மழை பெய்கிறது. நல்ல நீருண்ட மேகம் இருந்ததுன்னாதான் மழை பெய்யறது அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு நாம பிரார்த்தனை பண்ணுவோமே ஆனால் அவன் ஆயத்தனவான் பவதி. யார் ஒருவன் பர்ஜன்யஸ்ய ஆயத்தனம் வேத, இந்த பர்ஜன்யத்துக்கு ஜலத்தினுடைய ஆதாரத்துவமானது என்ற வேல்யூ இருக்கு என்று வேத அறிகிறானோ அவன் ஆயத்தனவான் பவதி. ஆபோவை பர்ஜன்யஸ்யாயதனம் ஆயத்தனவான் பவதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜலத்துக்கு ஆதாரத்துவமாக இருக்கக்கூடியது மேகந்தான் அப்படின்ற விஷயத்தை யார் அறிந்து கொண்டு அதை வழிபடுகிறானோ அவனுக்கு ஆயத்தனவான் பவதி. நல்ல ஒரு பிரதிஷ்டா பலன், அப்பா அம்மா குழந்தைகளோட வீட்டுல உட்கார்ந்து சௌக்கியமா சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடியதான பிரதிஷ்டா பலன் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு பலன், இது கிடைக்கிறது அப்படின்னார். அடுத்தது, யோ பாமாயத்தனம் வேத ஆயத்தனவான் பவதி சம்பத்சரோவா அபாமாயத்தனம் ஆயத்தனவான் பவதி எஸ் சம்பத்சரஸ்யாயத்தனம் வேத ஆயத்தனவான் பவதி ஆபோ வை சம்பத்சரஸ்யாயத்தனம் ஆயத்தனவான் பவதி ஏவம் வேத அப்படின்னு சொல்லுது. யஹா அபாம் ஆயத்தனம் வேத. எப்படி சார்? ஆயத சம்பத்சரமானது, சம்பத்சரம் எனக்கூடிய காலம், அந்த காலம் என்ன? வருஷ ருத்து. வருஷ ருத்துவானது மழைக்கு காரணமாக இருக்க. பர்ஜன்யஸ்ய காரணம் வருஷ ருத்து. அந்த வருஷ ருத்துவானது எங்க அடங்கியிருக்கு? காலத்துல அடங்கியிருக்கு. அந்த வருஷ ருத்துக்கு எதுல ஆதாரமா இருக்கு? காலத்துல ஆதாரம். அந்த காலம் எதுல ஆதாரமாக இருக்கு? சம்பத்சரத்துல ஆதாரமாக இருக்கு. இப்படி சம்பத்சரமானது எப்படி இருக்கு? ஜலத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது. வருஷ ருத்து துவாரா சம்பத்சரஸ்ய ஜல ஆதாரத்துவம். ஜலத்துக்கு இப்படி சம்பத்சரங்கள் மூலமாக ஆதாரத்துவம் இருக்கு என்று யார் அறிகிறானோ அவன் ஆயத்தனவான் பவதி அப்படின்னாரு. அதோட சொல்லி நிறுத்தல. அடுத்து, யோ அப்சு
ஏவம் வேத யோப்சுநாபம் பிரதிஷ்டிதாம் வேத பிரத்யேவ திஷ்டதி அப்படின்னாரு. யோ அப்சு நாவம் பிரதிஷ்டிதாம் வேத. நாவம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓடம், கப்பல். அது எப்படி இருக்கு? யோ அப்சு நாவம் பிரதிஷ்டிதாம் வேத. நம்ம சாதாரணமா ஓடம் கப்பல்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? தண்ணியில ஓடுகின்றது. தண்ணியில ஓடுகின்றதுன்னா அது என்ன? ஆடிண்டே ஓடும் இல்லையா? அந்த அலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடிண்டே இருக்கும், போகும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும். அவ்வளவுதான் அதனுடைய வேல்யூ இல்லையா? அப்படி இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? இந்த பூலோகமே ஒரு கப்பல் தான். அது எங்க இருக்கு? தண்ணியில தான் இருக்கு. ஆனா இந்த பூலோகம் எப்படி இருக்கு? ஸ்திரமாக இருக்கிறது, ஆதாரத்தோட இருக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்க, ஜலத்துலதான் இருக்கு. இந்த பௌராணிக புராணங்கள்லாம் என்ன சொல்றது? பிரம்மாண்டம் கணோதாக்கியே மகாஜலே அவதிஷ்டதே அப்படின்னு புராண வச்சனம் இருக்கு, பிரசித்தி புராணத்துல. இது எப்படி இருக்குன்னா, கணோதகம் அப்படின்னாக்க பிரம்மாண்டமே என்ன ஜலத்துலதான் மிதக்கிறது. மகாஜலே அவதி, இந்த ஜலத்துலதான் அப்படின்னு பௌராணிக வச்சனம் இருக்கு. ஆகையினால எல்லாம் சர்வ ஜகத் ஆதாரபூதாக ஆபஹா அப்படின்னு தெரியுது. சர்வ ஜகத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியதாக ஆபம் இருக்கிறது. இத்தேவம் ரூப அர்த்த இல்லையா? இப்படி அர்த்தத்துல அப்யனுக்தா சாகாந்தரேபி சமாம்நாதா. இப்படி சாகாந்தரங்களில் நம்ம இந்த வேதத்துல மாத்திரம் இல்ல, வேற வேதங்களிலையும் இந்த விஷயமானது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜலத்துல ஸ்திரமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஓடத்தையும் கப்பலையும் அறிபவன் நல்ல நிலையை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நாம நேர்ல பார்க்கிற இந்த பூமி, அந்தரிக்ஷம் முதலிய லோகங்கள்லாம் ஜலத்துலதான் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? இந்த பூலோகம் ஜலத்துல ஸ்திரமாக ஓடம் போல ஆகிறது. இந்த ஜலம் எல்லா லோகத்துக்கும் ஆதாரமாக ஆகிறது. இது எப்படி நம்ம போக்குவரத்துக்கு யூஸ் ஆகிற அந்த ஓடம் போல அசைந்து கொண்டில்லாமல் இது எப்படி இருக்கு? அசைவற்றதாக ஜலத்தில் ஸ்திரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் பிரம்மாண்டம் கணோதகம் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய ஜலத்துல மிதக்கிறதுன்னு பௌராணிகர்கள் சொல்றார்கள். எல்லா ஜகத்தும் ஜலமே ஆதாரம்ன்ற விஷயத்தை சொல்லி இது முடிக்கிறது. சொல்லி இதை பத்தி ஒரு ருக்கும் இருக்கு. அபாகும் ரசசமுத்வயகும் சன் சூர்யே இல்லையா? சூர்யே சுக்ரகும் சமாபிருதம் அபாகும் ரசஸ்ய யோ ரசஹ தம்போ கிருண்ணாமி உத்தமமிதி அப்படின்னாரு. அபாகும் ரசம் உதயம் சன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். லோகே உத்கதாக இல்ல, அபாகும் யோ அபாம் ரசஹா சாரம் சாரஹா தம் ரசபி அபிலக்ஷ்ய உதயம் சன் சர்வே லோகாஹ உத்கதாக தஸ்மாதேவ ரசாத்து உற்பத்தியந்தே அஸ்மின் அவதிஷ்டந்தே இத்யர்த்தஹ அப்படின்னார். இந்த ஜலத்தினுடைய சாராம்சத்தை நிமித்தமாக கொண்டு பார்த்தோமேனால் எல்லா லோகங்களும் அந்த ஜலத்திலிருந்தா உண்டானது அப்படின்னு தெரியுது. சூர்யே சுக்ரம் சமாபரது சமாபிருதம். இந்த லோகம் சூரியனிடத்துல ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் சார் அப்படின்னாரு, ரோகம் முதலிய தோஷம் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லையா? லோகம் எல்லாமே பூலோகம் மாதிரி தான். இதெல்லாம் சூரியன்ல இருக்கிற, ஏன் சூரியனாலதான் இவைகள் எல்லாம் ஆரோக்கியத்தை அடைகிறது. அதனால இவை எல்லாமே சூரியனை ஆசிரியித்து இருக்கிறது. அதனாலதான் தம்போ கிருண்ணாமி உத்தமம் இதி அப்படின்னாரு. இந்த லோகங்கள் முழுக்க சூரியனை ஆசிரியித்து இருக்கின்ற இந்த ஜலத்தின் சாரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த 3 லோகத்திலையும் சாரமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா சோமராஜா. யாகங்களிலே இல்லையா சோமரசத்தை பிழிஞ்சு யாகம் பண்ற, சோம யாகம் பண்ணுகிறார்கள் இல்லையா? அந்த சோமரசத்தை எங்க அதை கிரகம் அப்படின்னு பேரு. கிரகம்னா ஒரு பாத்திரம், சமச பாத்திரம் மாதிரி இல்லையா? சோடசீனம் கிருண்ணாதி அதிராத்திரே சோடசீனம் நாதி அப்படின்னா கிரகிக்கிறது. கிரகம்னாக்க ஒரு பாத்திரம், அந்த பாத்திரத்துல கிரகிக்கிறது. அந்த சோமரசத்தை கிரகிக்கும் போது அந்த தேவதைகளை பாத்திரமாக இந்த மந்திரமானது சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? தேவர்களே, ஜலத்தின் சாராம்சம் கெட்டியா இருக்கு,
அதுல இருந்து தான் உலகங்கள் உண்டாயினது. அவையெல்லாம் சூரியனால ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றன. இந்த சோமரசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக கிரகிக்கிறேன். தம்மோ கிருண்ணாமி உத்தமமிதி அப்படின்னு யாகங்களில் எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இல்லையா? இந்த ருக்கே சாட்சி எல்லா லோகங்களும் அப்சுல தான் பிரதிஷ்டை ஆயிருக்கு. சூரியன் என்ன, சந்திரன் என்ன, லோகங்கள் என்ன, எல்லாம் அப்சு பிரதிஷ்டிதாக. இமே வை லோகாக அபாகும் ரசஹா தே அமுஷ்மின்னாதித்யே சமாபிருதாக. இப்படி லோகங்கள் எல்லாம் இல்லையா சாராம்சமாக இருக்கிறது. எப்படின்னா, எப்படி பால் கெட்டியாயிடுச்சுன்னா வெண்ணையாக ஆகிறதோ அந்த மாதிரி இந்த பிரம்மாண்டமும் கோல ரூபமாக தேகமுஷ்மின் ஆதித்யே சமாபிருந்த உலகம் நேரில் பார்க்கக்கூடிய சூரியன்ல ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி சூரியன் உலகத்துக்கெல்லாம் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறானோ அப்படியாக இந்த உலகத்துக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதாக இந்த ஜலத்தினுடைய சாராம்சம் அமைகிறது அப்படின்னு சொல்லி இதற்கு பிறகு இல்லையா அவர் இமே வை லோகா அபாகும் ரசஹா தே அமுஷ்மின்னாதித்யே சமாப்ருதாக ஜானுதக்னிம் உத்தரவேதிங் காத்வா அபாம் பூரயித்வா குல்பதக்னம் புஷ்கரபர்ணை புஷ்கரதண்டை புஷ்கரைஷ்ட சக்திஸ்தீர்ய தஸ்மின் விஹாயசே அக்னிம் ப்ரணீயோபசமாதாய சமாதாய இதி அப்படின்னு சொன்னார். ஆருண கேதுக சயனம் அப்படின்னு ஒரு சயனம். அதுல பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய மந்திரங்கள் தான் இப்ப நம்ம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். அது சூரியனே பலனாக கொண்டது, சூரிய சாயுஜ்யத்தை பலனாக கொண்டதான ஒரு சயனம் அது இல்லையா? இஷ்டி யாகம் சோமயாகம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இது ஒரு சயனம். இந்த நாச்சிகேத சயனம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சயனங்கள்லாம் இருக்கு. சில சயனங்கள்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா சாதுர்ஹோத்ரிய சயனம், நாச்சிகேத சயனம், சாவித்திர சயனம் அப்படின்லாம் இருக்கு. அதிலெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மாதிரி அடுக்குவார்கள் அந்த இட்ட கைகளை செங்கலை அடிக்க அதுக்கு மேல ஹோமம் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த ஆருண கேதுக சயனம்ன்றது ஒரு விசேஷமான ஒரு சயனம். அந்த சயனத்தினுடைய பிரயோகத்தை சொல்றார்கள். இந்த பிரம்மவாதினோ வதந்தி, இந்த பிரம்மவாதிகள்லாம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச மகரிஷிகள்லாம் ஒருவர் பிரச்சனம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன பிரச்சனம் அப்படின்னாக்க, சார் இந்த சாதாரணமா நாச்சிகேத சயனம் பிராகிருத அக்னி சயனம்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அங்கெல்லாம் இதா அடுக்குவார்கள், செங்கல் அடுக்குவார்கள், அதுக்கு மேல அக்னியை வச்சு பண்ணுவார்கள். ஆனா இங்க ஆருண கேதுக சயனத்துல வேற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னார். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஆருண கேதுக சயனத்துல நெருப்ப ஸ்தாபனம் பண்ண பிறகு அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல ஒரு முழங்கால் அளவுக்கு ஒரு குழிய முந்தினாலே வெட்டி வச்சிடுவாங்க. வெட்டிட்டு அதுல முழுக்க தண்ணிய போட்டுட்டு அந்த தண்ணியில என்ன பண்ணுவாங்க, புஷ்கர அது அபாம் பூரைத்வா, அத நன்னா முழங்கால் அளவுக்கு ஒரு பள்ளத்தை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குல்பதக்னம் இல்லையா, முழங்கால் நடிக்கிற வரைக்கும் அந்த உத்தரவேதி நிலைக்கிற மாதிரி பண்ணி அதுல புஷ்கர பர்ணம் அப்படின்னாக்க தாமரை இலைகளை போடணும். அப்புறம் புஷ்கர தண்டம், தாமரை தண்டை அங்க விடணும். அப்புறம் புஷ்கரங்கள் தாமரையும் போடணும். இது எல்லாத்தையும் அப்படி சமமாக அடுக்குவார்கள். சமமாக அடுக்கி அதுல ஒரு ஆமையும் விடணும். விட்டுட்டு அடுத்த நாள் அன்னைக்கு இல்லையா, தஸ்மின் விஹாயசே அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல ஒரு மஞ்சக்கம் ஒண்ணு போடுவாங்க. மஞ்சக்கம்னா ஒரு பலகை. அந்த பலகையை ஸ்தாபிதஸ்ய மஞ்சகஸ்ய உபரி கர்மானுகுணம் அக்னேஹே பிரணயனம் கிருத்வா ச அக்னிம் உபசமாதாய சமாதாய. அங்க அதற்கு பிறகு அந்த பலகை இல்லாம தானே எல்லா இடத்துலயும் இஷ்ட கையிலேயே போடுறாங்க. இங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இங்க அக்னியை அங்க பிரணயனம் பண்ணி அங்க கார்கபத்தியத்துல இருந்து யார் இந்த ஆருண கேதுக சயனம் பண்றாரோ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அங்க ஹோதா இருப்பார், அங்க அத்வரியோ இருப்பார், அங்க பிரம்மா இருக்கார். இவாள்லாம் உண்டு இந்த சயனத்துக்கும். சோ இவாள்லாம் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த கார்கபத்தியத்துல இருந்து அதை எடுத்துன்னு ஆகவனீயத்தை அந்த நெருப்ப அந்த அக்னியை எடுத்துன்னு அங்க சேர்க்கணும். அக்னி அங்க போய் சேர்த்துட்டு இத மாதிரி ஏற்கனவே முந்தின நாளே இதெல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு மேல ஒரு பலகைய போட்டு அது அந்த பில்வத்தினால காதத்தினால ஆகக்கூடிய பலகையோ
அது மேல போட்டு அதுக்கு மேல இந்த குருவிக்கரம்பை எல்லாம் குருவிச்சொம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய மண்ணுல பண்ணி சின்னதா இருக்கும் இல்லையா, சின்னதா அப்படி ரெண்டு வாய் இருக்கு. அப்படி நம்ம ஸ்ரீவித்யா எல்லாம் ஒரு தீபம் ஒண்ணு காமிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த குல தீபம்லாம் காமிக்கும் போது ஒண்ணு பண்றோம் பாருங்க, சொப்பு மாதிரி. அந்த மாதிரி நிறைய விற்கும் இல்லையா, அது குருவி சொம்பு அப்படின்னு சொல்றது வழக்கம். குருவி கரம்பா குருவி சொம்புன்னு. இதை என்ன பண்ணணும், ஃபுல்லா அடுக்கணும். அங்கங்க அந்த மந்திரத்தை சொல்லி 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 அந்த நெருப்பை சுத்தி அப்படியே அடுக்க வேண்டும். அந்த அடுக்கிய அதுல ஒரு ஹிரண்யம்பா இல்லையா, அதுல ஒரு தாமரை இலையோ ஒரு காயினையோ ஒரு ஹிரண்யத்தையோ வச்சு அதை அடுக்கணும். அது எப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாக்க, தாமரை தண்டு தாமரை இலை, அதுக்கு மேல வேறு தண்டு இவைகளோடு தாமரை எல்லாம் மறைத்து, அதுக்கு மேல மண்ணினால பூசப்பட்ட ஒரு பலகை, அதுக்கு மேல நெருப்பு, அந்த மந்திரத்தை சொல்லி எடுத்து வைத்து இல்லையா, அந்த இந்தனத்தினால அதை நன்னா வளர செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜலமயமான கற்களாக மந்திரோச்சாரணம். இந்த கற்கள் தான் அவ வைக்க போறா, இந்த குருவி கரம்ப கல்ல தான் வைக்க போறாங்க. ஆனா மந்திர உச்சாரணத்தின் மூலமா இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு, ஜலமயமான கற்களாக இதை மாற்றி அந்த அக்னிக்கு 4 பக்கமும் ஸ்தாபிக்கணும். இப்படி ஆருணகேதுக சயனத்துக்கு என்ன பலன், சூரிய சாயுஜ்ய பலனாக இருக்கிறதுனால சூரிய நமஸ்கார காலத்துல ஆருணகேதுக சயனத்துக்கு எப்படி சூரிய சாயுஜ்ய லாபம் பயனாக கூறுகிறதோ, அத மாதிரியே சூரிய நமஸ்கார காலத்துல ஆருணகேதுக செய்யப்பட்ட மந்திரமானது பிராமணமானது இவைகளை படிப்பதன் மூலமாக இவர்களுக்கும் இந்த சூரிய சாயுஜ்யம் கிடைக்கும். அப்படின்றதுனாலதான் இதுக்கு விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆருணகேதுக சயனத்தை பற்றி ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள சந்தேகம் உண்டு. பிரம்மவாதினோ வதந்தி, இந்த மகரிஷிகள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரச்சனை கேள்வி கேட்டுக்கொண்டார்கள். என்ன சார் இது, மிச்ச சயனம் மாதிரி இது இல்லையே, ஆருணக சயனத்துக்கு கொஞ்சம் மாறுபடுகிறதே அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ ஆருணக நெருப்ப ஸ்தாபனம் செய்த பிறகுதான் 4 பக்கமும் ஜலமயமான கற்களை ஸ்தாபனம் பண்ணோமா, மிச்ச இடத்துலலாம் நேரவே நம்ம அக்னியை ஸ்தாபனம் பண்றோம், அத மாதிரி இருக்க இல்லப்பா. அதனால ஜலத்தினால அல்லதா இந்த நெருப்பானது வைக்கப்படுகிறது. அதனால ஜலத்து மேல பலகையை வைத்து அது மேல நெருப்ப ஸ்தாபனம் பண்ணி பரம்பரையா அத அப்சுஹி அயம் சீயதே அப்படின்னு சொன்னதுனால இது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற சயனங்கள்ல நெருப்பு ஜலத்து மேல ஸ்தாபிக்கப்பட்டாலும் ஆருணகேதுக ஜலத்தை மட்டும் ஜலத்துக்கு மேல ஸ்தாபிக்கப்படுறது. அதனால ஜலம் இங்க ஆதாரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஜலத்தினுடைய ஆதாரத்துவத்தை காண்பிப்பதாக அமைகிறது இந்த ஆருணகேதுக சயனம் என்பது அப்படின்னு வெளியில வருதுன்றது இதனால் தெரியுது. அதனால அதுல அக்னி ஸ்தாபனமான பிறகும் சில ஜயமான கற்பகளை ஸ்தாபிக்கப்படுகிறதுனால அந்த அக்னிக்கு 4 பக்கமும் இந்த ஜலமயமான கற்களை மந்திரத்தை சொல்லி ஸ்தாபனை செய்ய வேண்டும். அக்னிஹோத்ரே தர்ஷ பூர்ணமாசையோ பசுபந்தே சாதுர்மாஸ்யேஷு, அக்னிஹோத்திரம் என்ற கர்மாவலையும் தர்ஷ பூர்ணமாசம் என்ற கர்மாலயம் பசுபந்தன்ற கர்மாலயம் சாதுர்மாசியன்ற கர்மாவலியம் இதை அனுஷ்டிக்கலாம் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கு இல்லையா. சமஸ்தமா யூபஸ்தம்பம் இல்லாத கர்மாக்களுக்கு யூபம் உள்ள கர்மாக்களிலேயும் இதை அனுஷ்டிக்கலாம் அப்படின்னு பிரம்மவாதிகள் மனசுல வச்சிருந்து இந்த டிஸ்கஷனை அங்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அக்னிஹோத்திரம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், அக்னி ஆதானம் பண்ணவர்கள் தினமும் காத்தாலையும் சாயங்காலமும் கார்கபத்தியத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அந்த அக்னியை பண்ணக்கூடியது, சொர்க்க பழக்கமாக இருக்கக்கூடியது அக்னி. தர்ஷ பூர்ண மாசம் அதுவானது எப்படி இருக்கு, யஜுர்வேதத்துல முதல்ல சம்ஹிதையில படிச்ச இஷே தூர்ஜேத்வா வாயவஸ்தா உபாயவஸ்தான்னு படிச்சது. அது என்னைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த அரச மரத்தை உடைச்சி அதுக்கப்புறம் வத்சாபகரணம் அந்த கண்டுக்குட்டிய பசுகிட்ட இருந்து பிரிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பாலை எடுத்து கறந்து அந்த பாலை உர குத்தி அடுத்த நாள் தர்ஷத்துக்கு முந்தின வேலையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க பண்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா. பாக்கி இடத்துல ஆரம்பிக்கலையேன்னு சந்தேகம் வந்துடுது. சாயன பாஷ்யத்துல இந்த ரிக்வேதத்துல சாமவேதத்தெல்லாம் அப்படி ஆரம்பிக்கல. ரிக்வேதத்துல அக்னிமீலே புரோஹிதம் அப்படின்னு தானே, அப்படிதான் அக்னாயாகி வீதையேன்னு ஆரம்பிக்கிறது. அப்படின்னா இல்லப்பா அதெல்லாம் வேற, இதெல்லாம் சித்திரமா இருக்கிறது யஜுர்வேதமா இருக்கு. அதெல்லாம்
சுவரா இருக்கிறது எஜுர்வேதம், அதெல்லாம் சித்திரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சுவரை வச்சுதான் சித்திரம் எழுதணும். அதனால இங்க அத்வரிய இங்க பண்ணணும்னாக்க எந்த யாகம் பண்ணாலும் தர்ஷபூர்ண மாசத்துலதான் ஆரம்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்கு. அதனால எஜுர்வேதத்துல தர்ஷபூர்ண மாசத்துல ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப வசதி அப்படின்னு சம்ஹிதையில வந்திருக்கு. அதையும் நினைவுபடுத்தாம அக்னிஹோத்திரம் சாதுர்மாசியேஷு அப்படின்னு இங்க அதோ ஆஹுஹு அப்படின்னு இங்க சொல்லி ரொம்ப விசேஷமாக இது அக்னிஹோத்ரே தர்ஷபூர்ணமா பசுபந்தே சாதுர்மாசியேஷு பசுபந்தம் அப்படின்னு ஒரு நிரூடு பசுபந்தாத்மனே அநாமிகாபியாம் நமஹ அப்படின்னு பசுபந்தம்னு ஒரு யாகம் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி சாதுர்மாசியம் அப்படின்னு ஒரு யாகம், சாகமேகம் சுனாஸ்தீரம் அப்படின்லாம் சாதுர்மாசியம், இதுலெல்லாம் கூட இந்த மந்திரங்களானது பிரயோகப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பிரம்மவாதிகள்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சொல்லிட்டு இதை இன்னும் கொஞ்சம் விசாரமா அடுத்த திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு கவனிப்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிஹி ஓம்.